गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु 2025 मसीहा नूतन वर्ष सकाशे अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन। 2025 नूतन वर्षटी समस्तंक सकाशे सुखमय हेउ परम ब्रह्म निराकार पुरुष अलेख परम ब्रह्मक निकटरे मोर प्रार्थना। आसंतु एबे आरंभ करिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह अशुभ अछि सेतिपाई कोनोसी भय करंतु नाही। आम यूट्यूब चैनल रो मेल आईडी रे प्रेरण करी जातकर भल मंद विचार करी प्रतिकार मान करंतु। अशुभ शुभ गोटे मुद्रार दुई गोटी पार्श्व, एणु शुभ थिबा समय अशुभ मध्य थाई पारे। अशुभ को केवल आमर कर्म माध्यम रे परिवर्तन करि परिबा। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा जानुआरी मासरे वृष राशि रो मासिक राशिफल। वृष राशि राशि चक्रर द्वितीय राशि। एही राशि रो अधिपति शुक्र महाग्रह और चंद्र महाग्रहंकर उच्च स्थान होइथिबारु प्रायतः वृष राशि व्यक्ति माने सर्वदा हस हस मुह थाए। यही राशि बसंत ऋतुर मलय पवन परि पुनि निदाग ग्रीष्म ऋतुर धीर झांझी पवन जहाँकि जीवन को अस्तव्यस्त करि पकाए। सेही परि वृष राशि व्यक्ति केतेबेले शांत होइताति तो पुनि केतेबेले भयंकर क्रोधित होता। दैत्य गुरु शुक्र एही राशि रो अधिपति होइथिबारु समय समय माया विस्तार करी अन्य मानकु आकर्षित करिथान। कृतिका वृष मेंढा वर्गर होइथिबारु रवि महाग्रहंक नक्षत्र होइथिबारु एमाने भारी दुस्साहस देखाई जीवन रे बहुत विपद रे पड़िथान। रोहिणी वृष चंद्र महाग्रहंक नक्षत्र होइथिबारु देखिबाकु भारी सुंदर गुलुगुलिया चेहरा सर्वदा निज शरीर को चिकन चाकन करी रखिथांती। निजर यौवन काल रे बहु नारी सहित बंधुता स्थापन करिथांती, किंतु वृद्ध काल रे तांको पाखरे केही रहि पारंती नाही। चंद्र महाग्रहंक नक्षत्र होइतिबारु समस्तंकर प्रिय पात्र पुनराय समस्तंकर शत्रु मध्य होइथांती, कारण चंद्र मध्य यही वृष राशि रो घात ग्रह। विशेष कथा हैला प्रत्येक राशि तार सप्तम को पूर्ण दृष्टि देई देखि पारुतिबा समय रे वृष राशि किंतु तार सप्तम को देखि पारे नाही। सप्तम गृह हला जाया, जाया गृह पुरुष आकोष्ठी रे जाया गृह, स्त्री कोष्ठी रे स्वामी गृह। एणु स्त्री किंबा स्वामी को एमाने सर्वदा अणदेखा करंती। वृष राशि रो पुरुष तांको स्त्री को अणदेखा करिवे और वृष राशि रो नारी तांको स्वामी को अणदेखा करी निज आयतरे रखंती। तृतीय नक्षत्रटी हैला मृगशिरा नक्षत्र। यही नक्षत्र मध्य सर्प जातीय किंतु नाग जातीय सर्प होइतिबा स्थले जन समाज रे पूजा पाई थांती। शांतशील व्यक्ति यही व्यक्ति सहित जेउ व्यक्ति शत्रुता करंती सेमाने भविष्यत रे विपद रे पड़ी थांती। एबे जानिबा वृष राशि रे जानुआरी मासरे एई मासटी किपरि कटिबो, कौन फल मिलिबो। जानुआरी मासर प्रथमार्ध रे रवि ग्रह अष्टम रे भ्रमण करुछंती। वृष राशि सकाशे रवि ग्रह घात ग्रह, एणु अष्टम रवि प्रत्येक राशि सकाशे विपद सृष्टि करंती। वृष राशि रो व्यक्ति माने सावधान और सतर्क रे रहिबाकू पड़िबो। सबु आ राशि को अष्टम रवि खेती करुथिबा समय वृष राशि रो किंतु रवि होची घात ग्रह, तेणु अधिक खेती कराइबो। एही समय रे आपण जेते चेष्टा कले मध्य काहारी पाखरे सम्मानित होई पारिबे नाही। आपणकर मुंड विचलित होई जिवो, जहा को देखिबे आपण चिड़चिड़ा हेबे। प्रायतः अनेक समय रे निजे कोन करिवे ताहा आपण स्थिर करि पारिबे नाही। सर्वदा अन्य मनस्क रहिबे
ଭାବିବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବେ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଭାବୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା, କିମ୍ବା କାହାରି ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ପୁଣି କାଳପୁରୁଷର ସ୍ଥାନ ବା କାଳପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଯୌନ ଉତ୍ତେଜନା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ, ରାଜଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେବଗୃହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜନ୍ମଗୁରୁ ବା ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଜନ୍ମ ରାସ ସୁରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମ ରାଜା ବନଗତ। ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତରେ ବନବାସ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଭକୁଆ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ବେଶୀ କିଛି ଅଶୁଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ପୁଣି ବୃଷ ରାଶିକୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ଓ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବିବେଚନା ହେବେ। କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏମାନେ ଯଦି ତ୍ରିକ ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଅଲେଖ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମର୍ପି ଦେଇ କର୍ମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। କେବଳ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦଶମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ରୋହିଣୀ ବୃଷ ସହିତ କାହିଁକି ମିଳିବ ନା ଏବେ ବୃହସ୍ପତି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ହିଁ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅପମାନ ଅପଦସ୍ତ ପାଇବେ। ବହୁ ସମୟରେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଆସିବ। କ୍ରୋଧ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ। କ୍ରୋଧ ହେତୁ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଅପମାନିତ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଥିବାରୁ କହିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦାଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ସେବା ନ ପାଇବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଡେ ଚାଲିବେ। ଚଳିତ ମାସରେ ବହୁ କ୍ଷତି ଯଦିଓ ନ ହେବ, ଲାଭର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅମେଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ରହିବେ। ଫଳରେ ଯୌନ ସୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ବିଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ, ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ। ଏକ ଘରେ ରହି ମନ ଅମେଳ ହେବା ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ କୁହାଯାଏ। ଶୁକ୍ର ଶନି ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟ ଶୁକ୍ର ମାନ୍ଦା ରହିବ। ଶନି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଗୃହରେ ଓ ନିଜ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ କର୍ମ ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଅର୍ଥ ହାନି କରାଇବ। ଶନିଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ସମୟ। ଶନି ବହୁତ ବଳବାନ ରହି ମାର୍ଗୀରେ ଚଳନ ହେଉଥିବାରୁ ବିଗତ ଦିନର ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା କର୍ମ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଫେରି ଆସିବ। ଶନିଙ୍କର ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି ମାର୍ଗୀ ଥିବାରୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ବକ୍ରି ଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଶନିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ
ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରାହୁ ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ରାହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦାୟୀ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଏକା ରାହୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୌନ ସୁଖ ବାଧା ଥିବା ସ୍ଥଳରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଯୌନ ସୁଖ ଦିଆ କରାଇବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଅପଦସ୍ଥ କରୁଥିଲେ ରାହୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବ। ରାହୁ ଏକ ଭୌତିକ ଗ୍ରହ। କଥାରେ ଅଛି ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ଲୁଚି ଲୁଚି ରାହୁ ଦେବମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଅମୃତ ପାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତାପଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିଟି ତାର ଅଛି। ଯାହା କରନ୍ତି ସେ ଜୋର ଜୁଲମରେ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ରାହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ରାହୁ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁ ନ୍ୟୁନ ହୋଇଯିବ। ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ଗୋଟାଇ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ କରାଇବ। ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦଶମକୁ ଯିବା ପରେ ରବି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟରେ ଓ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମରେ ରହି ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିପାରିବେ। କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥିବାରୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପଦୋନ୍ନତି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ହେଉ ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଓ ଦେବତା ଓ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀ ଦେଖାଇ ପଞ୍ଚମାଧିପ ଓ ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତିର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନେ ଯିଏକି ବାରମ୍ବାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ବିବାହ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ଜନ୍ମକୋଷ୍ଠୀର ପଞ୍ଚମାଧିପ, ସପ୍ତମାଧିପ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ। ବହୁ ଦିନ ହେଲା କର୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ ମିଳୁନାହିଁ। ଏକ୍ସାମରେ ଅଳ୍ପକେ ଆପଣ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କର୍ମ ଅଧିପତି ଓ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କଲେ କର୍ମ ମିଳିଯିବ, କାରଣ ଶନି ହେଲେ କର୍ମର କାରକ। ସେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ଗୃହରେ କର୍ମ ଘରେ ବି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଘରର ଅଧିପତି ସିଏ। ଆମର ଏଠାରେ ପ୍ରତି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଇ ପ୍ରତିକାର ମାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସକାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ ଓ ତାହାକୁ ଡାକ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ସହିତ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।